Hi everyone. We'll see the remaining examples to understand PDA. So how to construct a PDA for the language. So here we take A power n, B power n. So it is same as a previous example. The difference is the input symbols are replaced with a AB. So previously we have a 0 1 and now we have a AB. But we go with another approach. So here the strings generated by the language are nothing but so n is actually greater than or equal to 1. That means equal to 1. So if you take n equal to 1, 2, 3, 4, so that these are the language strings. So let's take one of the string, that is a power 3, b power 3. So triple a, triple b, we have a string like this. So how to construct a PDA? So we have to understand, we have to consider some observations here. Here A is the starting symbol of the string and any number of A's appear after A. So in the entire language string, so if you observe, first start with A and any number of A's will appear after first A. Okay, and first b, if first b appeared, there is no A's will appear after first b. Okay, so in the same way, how many A's appeared and the same number of B's also appeared. Okay, so here the requirements for the construction of PDA are, so in order to count the number of A's, that means the language is A power n, B power n. So how many number of B's to be constructed is actually based on the A only, right? So to construct, so to remember number of B's to be constructed, we have to remember A. Okay, so that we need to store a number of A's into the stack. Okay, so in order to count the number of A's, we need a stack. Okay, for every A appeared, push it onto the stack, and for every B appeared, pop single A to the queue. Then we will match the number of A's and the number of B's. So if the string is accepted by the PDA means, so we reach the end of the string, or we can tell the stack will become empty. Okay, so continue with the example. So here, so the step 1, we define like a step by step. So initially the stack is empty, so no JNIT also there. So here this is the string triple A triple B. We can add epsilon at front and at end. Okay, so epsilon triple A triple B epsilon, this is the input string, this is the empty stack. Initially there is no Z0, remember it? So I can place, so I just show directly Z0 here, but actually Z0 is also there in the stack. So let's go with the transition function. So initial state is a q0 we are taking. So how many states we required here? 3 states. Why? Because the input symbols are A, B. So 2 input symbols, number of states is nothing but n plus 1, right? Are you following? Okay, so the states are 3 here, q0, q1, q2, and the input string is added with epsilon at front and end. Okay, so we are at current state q0. If the input string is epsilon and if the stack element is epsilon, so I'm repeating, there is no Z0 initially. Okay, so then we transform it to q1 state and we can push the Z0 into the stack. Okay, so initially there is no Z0 and now we are pushing the Z0 into the stack. So what it mean? So this is a transition function that can be converted into the like a graphical notation. So this is the graphical representation of a PDA. From q0 to q1 we transformed to a transition epsilon comma epsilon to Z0. We can add, instead of arrow we can add a forward slash also. Okay, what is actually the meaning of this transition is nothing but if epsilon is in the input symbol, that means there is no any symbol including Z0 and epsilon is the, so epsilon in the input symbol and epsilon is the stack symbol, push Z0 onto the stack. Okay, so try to understand. This is the second example. So somewhat difficult to construct, at the same time easy to if you understand. Okay, so after that
the string epsilon we completed. For that we pushed z naught into the stack, right? Now we are at a. Okay, so now we are at a q state. From q naught to q1 we transformed. We are at a q1 state. The input string is a and the stack symbol z naught. Early we have a z naught pushed into the stack, right? So now the stack symbol is z naught. Then we stay at the same state q1 only, but we can push a z naught. Okay, so actually what is happening here, we can pop the z naught and we can push a z naught again. That is actually happening. Okay, so we cannot leave z alone here. Okay, q1 అనే స్టేట్లో ఉంటుంది, ఏ అనేది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్లో అవ్వాలి అండ్ z నాట్ అనేది స్టాక్లో ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే z నాట్ని మనము పాప్ చేయాలి. తర్వాత ఇటు సైడ్ ఒకవేళ స్టేట్ కనుక చేంజ్ అయితే సరే, లేదు అని అంటే సేమ్ స్టేట్లో ఉన్నాం ఇక్కడ. ఏ జెడ్ నాట్ని మనము పుష్ చేయాలి స్టాక్లోకి. ఏ జెడ్ నాట్ని ఎలా పుష్ చేస్తాము, ఫస్ట్లో చెప్పాను నేను నీకు. ఫస్ట్ జెడ్ నాట్ని పుష్ చేస్తాము, తర్వాత ఏని పుష్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ అర్థమైతే తప్ప మీకు ఈ పీడిఏ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది తెలీదు. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాము, ఫ్రంట్ అండ్ రీడ్ ఎప్సిలాన్స్ యాడ్ చేసాము, 1 ఇన్పుట్ సింబల్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. సో ఇన్పుట్ సింబల్ q1 స్టేట్లో ఉండి ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ అయ్యి స్టాక్ సింబల్ జెడ్ నాట్ అయితే, ఇందాక జెడ్ నాట్ ఇన్సర్ట్ చేశాం కదా, సో ఇప్పుడు కూడా జెడ్ నాటే ఉంటుంది మనకి. సో నేను కొన్ని అంటే ఆల్ స్టెప్స్ని మరి లైక్ ఫుల్లీ డీటెయిల్డ్గా ఇవ్వటం లేదు, జస్ట్ కొంచెం స్కిప్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి జెడ్ నాట్ ఉన్నాము ప్రీవియస్ స్లైడ్లో. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ స్టేట్లో ఉండాలి q1 అండ్ కానీ పుషింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏ జెడ్ నాట్ అనేది పుష్ చేయాలి. అంటే జెడ్ నాట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏ నెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో జెడ్ నాట్ని పాప్ చేసి ఏ జెడ్ నాట్ని పుష్ చేయాలి, అది ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చేయాలి. మ్యాచ్, సో q1 ఏ జెడ్ నాట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, q1 స్టేట్లో ఉండాలి, ఏ అనేది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్గా ఉండాలి, జెడ్ నాట్ అనేది మనకి స్టాక్ సింబల్గా ఉండాలి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది మ్యాచ్ అవ్వాలి అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో లాస్ట్ స్టాక్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఇది జస్ట్ లైక్ ఐడి ట్రిప్లెట్టే కదా. సో స్టేట్, ఇన్పుట్ సింబల్, స్టాక్ వేరియబుల్ని పాప్ చేయాలి. ఇటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనం స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి. సేమ్ స్టేట్ ఉంటే స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగక్కర్లేదు, ఆ స్టేట్ వేరైతే మనం స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తూ దీన్ని. సో నెక్స్ట్ అటు సైడ్ ఇది కూడా స్టాక్ వేరియబులే, వాటిని పుష్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇది మనము చేసే సెకండ్ స్టెప్ తర్వాత మనకి ఉన్న గ్రాఫికల్ నోటేషన్ ఆఫ్ పీడిఏ. సో q0 to q1 ఇది ఇందాక వచ్చిన ట్రాన్సిషన్స్, ఇప్పుడు ఇది చేసిన ట్రాన్సిషన్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, ఇక్కడే చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ మనము ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఏకి వెళ్తాం. ఓకేమా? సో ఏ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మనకి స్టాక్లో ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఏమవుతుంది, ఏనే అవుతుంది. సో q1 స్టేట్లో ఉన్నాము, ఏ వస్తుంది. అప్పుడు మనము ఏం చేయాలి అంటే q1 స్టేట్లోనే ఉండాలా లేదంటే q2 స్టేట్కి వెళ్ళాలా? సో వెళ్ళాలా వద్దా? ఏం చెప్పాము ఆల్రెడీ. సో ఎవ్రీ ఏ వచ్చేంత వరకు వీ కెన్ స్టే ఎట్ ద సేమ్ స్టేట్ ఓన్లీ, రైట్? సో అప్పుడు తర్వాత మనము ఏం పుష్ చేయాలి అని అంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఏ జెడ్ అనేది పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది. సారీ, ఏ. ఓకే, so for single a we have to push the 2 a's. Okay, here a input symbol, q1 we are in the state and a అనేది ఇన్పుట్ సింబల్, ఏ అనేది టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్లో ఉంది. సో మనం స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ q1 to q1 అంటే న్యూ స్టేట్కి వెళ్ళక్కర్లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం పుష్ చేయాల్సిన డేటా ఏంటి, ఏఏ. సో ఎందుకు ఏఏ చేస్తున్నాము అని అంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్, రైట్? సో మనము ఈ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ని మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్కి గ్రాఫికల్ నోటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ సింబల్ అండ్ ఏ ఈజ్ ద స్టాక్ symbol, then pop a, then push aa into the stack. ఓకే, సో ఆ సేమ్ గ్రాఫికల్ నోటేషన్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఫాలో అవ్వండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అనేది థర్డ్ ఏకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో థర్డ్ ఏకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇన్పుట్ కాబట్టి Q1 స్టేట్లోనే ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఏ అనేది ఇన్పుట్గా ఉంటుంది అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ కూడా మనకి ఏనే ఉంటుంది. సో మనము స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుందా అంటే జరగదు. ఇక్కడ Q1 ఓకే Q2కి వస్తున్నాం. సో సో వీఆర్ ఇన్ ద థర్డ్. సో ఆల్రెడీ వీ కంప్లీటెడ్. సో డీటెయిల్గా ఇవ్వటం లేదు కదా నేను. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వీఆర్ స్కిప్పింగ్ యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఏకి మనం వచ్చేసాం ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ ఇన్ ద థర్డ్ ఏ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనం ఏమవుతుంది అంటే సో ఏని మనం ఇష్యూ చేసుకుంటాం. 3 A's కవర్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ ఏ ఇచ్చాము అని అంటే స్టాక్ వేరియబుల్లో ఆల్రెడీ ఎన్ని A's ఉన్నాయి, సో ఆల్రెడీ 2 A's ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఏని పాప్ చేస్తున్నాము, తర్వాత 2 A'ని పుష్ చేస్తున్నాం. సో టోటల్ ఎన్ని A's అవుతున్నాయి, 3 A's అవుతున్నాయి. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్లో 3 A's తర్వాత మనకు వచ్చే సింబల్ ఏంటి, బి కదా. సో కాబట్టి బి వచ్చినప్పుడు ఏం జరగాలి, స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ Q1 to Q2 అనేది మనం వెళ్ళాలి అనమాట. సో వెళ్ళినప్పుడు మనకి సో ఇంకా మనం ఏం చేస్తాము, ఇంకా కొత్తగా ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయమన్నమాట, పుష్ అనేది చేయము. సో పాప్ మాత్రమే చేస్తాము. దానికోసం మనం ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అనేది యాడ్ చేసాం. ఓకేనా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సమ్ వాట్ అ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్. సో నేను అన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పటం లేదు, ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో మీరు ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నా. ఓకే. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ మనము బీకి వచ్చాము అని అంటే సో Q1 బీకి వచ్చినప్పుడు సో Q1 అనే స్టేట్లో నుంచి మనము Q2కి ట్రాన్స్మిషన్ అవుతున్నాము. ఇన్పుట్ బి అవుతుంది, టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఏ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే 3 A's కవర్ అయిపోతాయి. 3 A's కవర్ అయిపోయినప్పుడు బి వస్తున్నప్పుడు మనము బీకి ఏని మ్యాచ్ చేయాలి అని అంటే పాపింగ్ ఆఫ్ ఏ వి పర్ఫామ్ బట్ నాట్ పుషింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో అందుకోసం ఇలా డిఫైన్ చేసాం. మీకు ఎర్లీ క్లాసెస్లో చెప్తున్నాను వాట్ ఇట్ మీన్. బి ఏ టు ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి, బి అనేది ఇన్పుట్లో ఉంది అండ్ ఏ అనేది స్టాక్ ఆఫ్ టాప్ వేరియబుల్గా ఉంది అండ్ దాన్ని మనము పాప్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎప్సిలాన్ ఏదైనా వేరియబుల్ అంటే ఏం చేస్తాము, దాన్ని పుష్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే దేన్ని పుష్ చేయమని మీనింగ్ అంతే, అంటే పాపింగ్ ఓన్లీ, నాట్ పుషింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఏమవుతుంది, బి అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ బీనే అవుతుంది. వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ Q2. ఎందుకంటే ఫర్ ఏ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఎప్సిలాన్ అంటే Q0, ఏకి వచ్చేటప్పటికి Q1 వస్తున్నాము, ఫర్ బీకి వచ్చేటప్పటికి Q2 వస్తున్నాము. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బి ఇన్పుట్ Q2 వీఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ బి అనేది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్లో ఉంది, ఏ అనేది టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఉంది. సో ఏం చేయాలి, ఆబ్వియస్గా ఈ ఏని కూడా మనము పాప్ చేసేసేయాలి, బట్ పుషింగ్ అనేది ఏమీ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ సో వీఆర్ ఎట్ ఫైనల్ ఎప్సిలాన్. సో మనకి Z0 అనేది మనకి స్టాక్లో డిఫైన్ అవుతుంది ఎట్ ద ఎండ్లో. సో Q2 వీఆర్ ఎట్ స్టేట్ అండ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఎప్సిలాన్ మ్యాచ్ అవుతుంది. Z0 అనేది స్టాక్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇందాక మనము ఏ ఓన్లీ పాప్ చేసాం, ఏ పాప్ చేశాక మనకి ఏమవుతుంది, Z0 అనేది ఉంటుంది కదా. సో Z0 అనేది ఉంటుంది. సో దెన్ ఇఫ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అండ్ Z0 ఈజ్ ద స్టాక్ సింబల్, మనం ఏం చేయాలి అని అంటే Q3 స్టేట్కి కన్వర్ట్ కావాలి, ఫైనల్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే సో Q3 స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాము. మనము Z0 అనేది మనము పాప్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో Z0 అనేది పాప్ చేసేస్తాము. ఎప్సిలాన్ పుషింగ్ అంటే నథింగ్, వీ కెన్ పుష్ ఇన్ టు ద స్టాక్. ఓకే. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎంటైర్ థింగ్.
సో పీడిఏకి మనం మన స్ట్రింగ్ ఏం తీసుకున్నాము ఆ స్ట్రింగ్కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎప్సిలాన్ యాడ్ చేసి ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ని సో తీసుకుంటూ స్టాక్ వేరియబుల్ని మనం డిఫైన్ చేస్తే ఎప్సిలాన్తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు జెడ్ అండ్ నాట్ అనేది మనము పుష్ చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా కంటిన్యూ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ చేస్తూ ఉండాలి, స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద స్టాక్ మనకేమున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ జెడ్ నాట్ కూడా లేదు. సో అన్నిటిని మనం ఏం చేసామంటే పాప్ చేసేసాం. సో ఎంటీ స్టాక్ కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఏం చెప్పచ్చు అని అంటే, సో వీ కెన్ సే దట్ సో దిస్ ఇస్ ద పీడిఎఫ్ ఫర్ ద గివెన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో పీడిఏ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ అనేది ఎంటీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంటీ అయ్యేంత వరకు మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. Okay, so we construct the PDA for the language a power n b power n. సో ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము, దాన్ని మనము టోటల్కి అప్లికబుల్ అయ్యే విధంగా చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో అలాంటివి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చున్నాము. సో ఏ పవర్ ఎన్, బి పవర్ ఎన్, సి పవర్ ఎం అంటే ఏ బి మ్యాచ్ అవుతాయి, సేమ్గా ఉంటాయి, సి అనేది డిఫర్గా ఉంటుంది అనమాట. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నాట్ 0, 1 ఉండొచ్చు, 1 నుంచి మెనీ ఉండొచ్చు. సో మనం ఏ బిని 3గా తీసుకున్నాము, సిని 2గా తీసుకున్నాము. సో మన రూల్స్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ కన్సిడర్ అబ్జర్వేషన్స్. సో ఏ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ సింబల్, that is we know, and any number of a's appear after a, and once first b appeared no a will come, and a's ఎన్ని ఉన్నాయో b's అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ది ఫస్ట్ c appeared a or b అనేవి రావన్నమాట. ఓకే, సో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లోనే మనం లాంగ్వేజ్ని లాంగ్వేజ్లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ని అర్థం చేసుకునే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పీడిఏ. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, సో ఏస్ ఎన్ని ఉన్నాయో బీస్ అనేవి అన్నీ ఇవ్వాలి. తర్వాత మనకేంటి అంటే, సో ఏస్ని పుష్ చేసుకోవాలి, బి వచ్చినప్పుడు ఏస్ అన్నిటిని పాప్ చేయాలి, 2 మ్యాచ్ అవుతాయి. అండ్ సి అనేది వచ్చాక మనకేంటి అని అంటే, సో ఏ బీస్ అనేవి మనకి రాకూడదు. ఓకే, so in order to count the number of A's, so we need a stack. A's appeared, push into the stack, B's appeared, pop into single A, and when all the A's popped out, one or more C's has to be appeared. Okay, that is the thing. అన్ని A's అయిపోయిన తర్వాత in the stack C's అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. So this is the construction of PDA. Okay, so you can practice this by taking these observations. So you can construct the PDA and you can match with this one. Okay, if you have any doubt, you can ask me. So like this I defined many examples. The same I changed, so the powers only I am changing. So a power n, b power m, c power n. Okay, AC values are same, b only differs. So what is the conditions I given here. So you just go, I gave question and conditions and I give the output also, but what you have to do is we have to do the procedure only. Okay, so these are so many examples. చూడండి, ట్రై చేయండి. Okay, so we'll see this example. This is important here. So a power 2n, b power n. So what it mean, how many number of b's are there, the double the b's are appear. For example, b is 1 here, a is 2, so b is 2 here, a is 4. Okay, square like that. So if you take this string, so what is actually happening, so a is a starting symbol, any number of a's appear after first a, but once first b appear, a never can appear. Okay, so మనము ఎలా ఉంది, bకి aకి కంపారిజన్ ఎలా ఉంది, ఒక bకి 2 a's ఉన్నాయి కదా. సో ఫర్ ఎవ్రీ 2 a appeared, for every 2a appeared you can for every 2a appeared you can push into the stack, and for a single b appeared, pop a from the stack. Okay,
So the string is when this is happened, the string is accepted. So that is this is the PDA. So using stack and adding epsilon to the front and back, you can do the construction of PDA. So the same problem, that means construction of a PDA can be defined like this. And అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇంకొకలా కూడా అడగచ్చు. అదేంటి అంటే డిజైన్ ఏ పీడిఏ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ద లాంగ్వేజ్. సో దీన్ని మనము బై యూజింగ్ ఐడీస్ని యూస్ చేసుకుందాము, ఇన్స్టాంట్ డిస్క్రిప్షన్ యూస్ చేసుకుందాము. సో డిజైన్ ఏ పీడిఎఫ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ a power n 2 power b power 2n